دیا جاتا اور چولہے میں جلا دیا جاتا تاکہ میں قیامت میں جواب دے نہیں سکتا۔ ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ اپنی دنیا کو نصیحت کرتے تھے، عمل نہیں کرتے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہمیں کیا حق ہے نصیحت کا؟ بتائیے، ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ بھائیو دھوکہ دے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ نکلو دنیا سے، نکلو، کچھ وقت آخرت کے لیے دے دو۔ 10 منٹ کا وقت لگتا ہے نماز کے لیے، واٹس ایپ پہ 1 گھنٹہ دیکھتے ہو، 10 منٹ قرآن پڑھنا سیکھو، صرف 10 منٹ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا پارہ پڑھو، 1 صفحہ پڑھو، 1 صفحہ 2 منٹ میں 1 صفحہ پڑھا جاتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ روز پڑھنا سیکھ جاؤ، قرآن پڑھو، روز پڑھو قرآن، 1 صفحہ پڑھو، روز پڑھو، خدا کے لیے پڑھنا سیکھ جاؤ۔ جس دن تم قرآن سے قریب ہو جاؤ گے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، جس تم سجدہ کرو گے اس دن تم اللہ سے قریب ہو، اللہ سے قریب ہونا سیکھ لو۔ اور ایک بات بتاؤں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے۔ وہ بہت پیار کرتا ہے۔ ہر جگہ یہ ہے کہ اگر گناہ کا اقرار کر لو تو سزا ملتی ہے، تنہا میرے رب کی عدالت وہ ہے کہ گناہ کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ اس کا دربار ہے، آؤ اس کی طرف۔ وفروا الی اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف پلٹو۔ حرام مت کھاؤ، حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو حرام مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ۔ دین ہے، اس کی برکتیں تمہیں نصیب ہوگی، کیونکہ ایک دن ہمیشہ تصور کو، ایک دن جانا، بس یہ تصور ہمیشہ ہے، ایک دن جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ میرے بھائی مدینہ شریف جانا ہوتا ہے، کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ امریکہ افریقہ جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ ارے ممبئی جانا کتنے دن پہلے سے تیاری کرتے ہو؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کیا تیاری، کیا تیاری بتائیے، کیا توشہ ہے، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ہے، کچھ تیار ہے، کیا ہونا ہے، دور جانا ہے، رہا دل تھوڑا، کچھ تیار ہے، کیا ہونا، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا مولا مشکل کشا فرماتے مجھ سے پوچھتے ہو کہ تم جدا ہونے کے بعد ہم پہ کیا بیتی، تو سنو تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو، وہ ہوج موج کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، تمہیں کوئی یاد بھی نہیں کرتا۔ اور سنو گے تمہاری بیوی بیوہ ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کر چکی، مولا مشکل جائز ہے، حق ہے، کر سکتی ہے۔ ہندوستان والے نہیں کرتے لیکن وہ بھی بھول جاتے، بچوں میں بیٹھی رہتی ہے، وہ یہ پیر شوہر کو یاد، چند دن، کچھ دن لوگ روتے دھوتے سب بھول جاتے۔ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، لوگ اولاد 24 گھنٹے میں ماں باپ کی جیتے جی خیریت نہیں پوچھتے، مرنے کے بعد کون یاد کرے؟ سوچو نا، وہ اور مرید لوگ تھے جو پیروں کے پاس رات دن پڑے رہتے تھے، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا وہ پیر کی کیا خدمت؟ چند وہ خسرو جیسے چند ملے، محبوب الہی کو بھی سب نہیں ملے، وہ چند ملے تھے۔ قطب الدین بختیار کاکی کو بھی سب نہیں، جب اتنے بڑے بڑے، ارے امام حسین کو بھی 72 کے سوا کتنے ملے تھے؟ یہ تو تھے کہاں، کس دنیا میں بڑے، کس گھمنڈ میں ہو، وہ دوستوں اور یاری اور یہ اور وہ سب مکاری ہے۔ سب سے پیار کرو، دل صرف یار سے، بس بھروسہ صرف یار ہے۔ یہ دھوکے باز، موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کا ذہن بدلنے ٹائم۔ میرے بھائی آپ تو عوام میں سے ہو جو ہاتھ چومتے پیچھے جا کے وہی گالیاں بھی دیتے، آپ کہاں ہو، کس دنیا میں ہو؟ ہاں، اللہ نے دنیا سے بڑھ کر کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا، یہ بے وفا ہے۔ اور میں ایک چیز سوچ رہا تھا، بہت ٹینشن میں تھا، اللہ تو نے دنیا بے وفا کیوں بنائی؟ تو مجھے جواب میرے دل نے دیا، نادان، اگر دنیا بے وفا نہ بناتا تو اس سے دل کون لگاتا؟ دنیا بے وفا اسی لیے بنائی کہ یہ لات مارے گے تو تم میری طرف آئے گا، ارے مسرور ہو کے نہیں آتا، ان کی لات کھا کے مجبور ہو کے تو ضرور آئے گا، پھر میں تجھے اپنی رحم کے چادر میں ڈھانپ لوں گا۔ اسی لیے بے وفا بنائی کہ لوگ مجھ سے پیار کریں، لوگوں سے نہ کریں، مجھ سے دل۔ بہرحال تو حضرت مولا مشکل کشا کہتے تمہاری بیوہ نے نکاح کر لیا، تو اور سنو گے تو پھر سن لو، تمہارے گھر میں تمہارے دشمن رہنے لگے، آتے جا، جن کا آنا تمہیں گوارا نہ تھا وہ تمہارے دشمن آتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور سنو گے، اب تم اپنی سنا دو۔ اب قبر سے آواز آئی، سعید ابن مسیب کہتے اتنی غمگین آواز تھی جس نے رلا دی، کہا مولا اب ہماری سنتے ہو تو پھر سنو۔ ہائے ہائے، سب سے پہلے قبر میں جب رکھا گیا تو جسم میں تبدیلی آنا شروع،
जिस जिस्म को चूटी लगती थी तो चूटी मसल दिया करते थे, उसको कब्र के कीड़े खा रहे हैं। जिन आंखों पर, खूबसूरत आंखों पे घमंड था, वो आंखें पानी बनकर बह गई हैं। कफन सड़ गया है, कीड़े उसको खा रहे हैं। मौला सारे बाल झड़ के गिर गए हैं। जिन बालों के लिए इतनी हिफाजती इक़दामात करते थे वो बाल झड़ गए हैं। मौला पेट फट गया है। मौला पेट फटने से इतनी बदबू आ रही है, अगर अल्लाह कोई अजाब ना भी दे, सिर्फ हमारे पेट की बदबू हम पे मुसल्लत कर दे, तो इससे बड़ा हम पर अजाब कोई नहीं। ये रात दिन ऐसे ऐसे करते हो, कितना करते हैं? बाल बनाने के लिए 5-5 हजार खर्चा करते हो। एक बेवा के घर का 1 महीने का खर्च और राशन निकल जाए, तुम उतना अपने बालों पे खर्चा करो। बाल संवारने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं, मैं तो अपने दोस्तों को कहता हूं खूबसूरत बन के रहो। मैं दकियानुसी ख्याल का आदमी नहीं, मेरी अपनी तबीयत में अलग चीज है, क्योंकि मैं हुजूर को पढ़ रहा हूं, अपने बुजुर्गों को पढ़ रहा हूं। तो अभी अपने अब्बास कहते हैं, जब मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे लिए बना सवारा करे, तो मेरी बीवी की भी तो ख्वाहिश होगी कि मैं भी उसको खूबसूरत दिखूं। हाँ, इस्लाम में गंदे संदे रहने की इजाजत नहीं है। स्मार्ट बन के रहो, ब्यूटी की तरफ तवज्जो दो। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह हुस्न वाला है, वो हुस्न को पसंद करता है। बाल अच्छे बना के रखो, गंजे मत हो, तवज्जो दो। लेकिन इतना कहता हूँ, बाल संवारने की तरफ मेहनत कर रहे हो, कब्र में बालों को बचाने के लिए भी मेहनत। ये जिस्म को बनाने के लिए जिम कर रहे हो 1-1 घंटा, 10 मिनट मस्जिद में देकर इस जिस्म को कब्र में बचाने की भी फिक्र कर लो। क्या आवाज आई मौला को? मौला पेट फट। मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, पेट हाजमा खराब हो जाए तो पेट की हवा इतनी बदबूदार निकलती है लोगों, तो जिसका पेट फटा होगा तो कब्र के अंदर कितनी सड़न होती होगी। होना है, पेट फटेंगे। इस पेट के अंदर जो हलाल और हराम की तमीज के बगैर भरा है ना, क्या क्या भरा है इसके अंदर, ये पेट फटेगा। और आवाज आ रही, मौला कब्र के अंदर पेट की बदबू इतनी खतरनाक है कि कोई अजाब और ना दिया जाए, बीमारी बदबू हम पे मुसल्लत की जाए, तो ये सबसे बड़ा अजाब होगा। सईद इब्न मुसैयब कहते हैं, मौला रोए तो इतना रोए, मुझे ऐसा लगा रोते रोते इनकी रूह ना निकल जाए। मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह मेरे मौला को इफाका दे दे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोते रोते ये जान ना दे दे। ये हाल है बुजुर्गों का। आइए ना आज एक अहद करते। पहली चीज, आज से पहले जो कुछ हुआ तौबा करते हैं। सब तो कितने लोग राजी है तौबा? जबरदस्ती नहीं है किसी पे। सुभान अल्लाह। नंबर 1, अभी मैं तौबा करूंगा, आप भी सब मिलकर तौबा। नंबर 2, तौबा के बाद फिर अमल करने का वादा करें, मुझसे नहीं, अपने अल्लाह से, अपने रसूल से करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े? मेरे लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए उठा के रखे। जरा फरिश्तों को गवाह बनाए, उठा के रखे। जरा सादात है उलमा, जरा ये भी तो देखें। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। और एक बात और वादा कर ले, हराम से बचे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हुआ तो एक बार जुमला और कह दूं, नमाज तो पढ़ने का वादा किया, पढ़ोगे किसके पीछे? जो नमाज लाने वाले रसूल का अदब करता है उसी के पीछे पढ़ना। जो नबी को अपनी तरह कहता है, नबी के इल्म गैब का इनकार करता है, नबी को मिट्टी में मिल जाने वाला कहता है, उसके पीछे नहीं पढ़ना। क्योंकि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, एक शख्स इमामत करते थे, उन्होंने काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया, हुजूर ने फरमाया इसके पीछे नमाज नहीं होगी। जो काबे का अदब न जाने उसके पीछे नमाज नहीं होती, जो काबे का अदब न जाने उसके पीछे नमाज कैसे होती? इसलिए नमाज उसी के पीछे पढ़ना जो हुजूर का अदब जानता हो। तो ये कहे बड़े भैया की तरह है, गांव के चौधरी की तरह, उसके पीछे नहीं पढ़ना, उसके पीछे पढ़ना जो कहता है सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। कहले कि सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। उसके पीछे मत पड़ना जो कहता है
नबी अपनी बेटी को बख्शवा नहीं सकते, उसके पीछे पड़ना जो कहता है क्या इज़ो कब्जा शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुना परहेजगारी वाह वाह, नफ्स ये क्या जुल्म है जब देखो ताजा जुल्म है, ना तवा के सर पे इतना बोझ भारी वाह वाह, सदके इस इनाम के कुर्बानी से कराम के हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह वाह, एक तरफ रोजे का नूर एक समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाह। जो हुजूर की वाहवाही करे उसके पीछे इंशाअल्लाह इसका ख्याल रहेगा इंशाअल्लाह। इसी के बहकावे में बताओ अपने सच्चे बुजुर्गों के मसलक में कायम रहो। आइए हम सब मिलकर तौबा करते हैं, बाद में सलात व सलाम होगा और मियाँ इंशाअल्लाह दुआ फरमाएंगे, तो सब मिल के मेरे साथ पढ़ लें। मियाँ कह रहे हैं दुआ हम कराएं तो सब दुआ कर लें मिल के। आइए पहले सब तौबा करें, जो खड़े हैं अगर वो बैठ सकते तो बैठ जाए, मैं दुआ कराता हूँ। जुमा का दिन है, दुआ की कबूलियत का वक्त है, सब मिल के दुआ करें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह, सच्चे दिल से पढ़ लें। मैं भी और तुम भी सारी जिंदगी के हर गुनाह से तौबा कर लें। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल-फातिहा। एक बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार कुल अल्लाह शरीफ पढ़ें, मरहूम आकिब और तमाम उम्मत मोहम्मदिया की रूह को इसाले सवाब।